ہم اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ کیتھی نے خطرے کی نشاندہی کی تھی لیکن ہم پرسکون رہے تھے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ البتہ اس دوران ہم نے کوئی گفتگو نہ کی تھی۔ فلیٹ کے اندر داخل ہو کر تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا، احمق موبائل نے ہماری کوئی مدارت بھی نہیں کی، میرا خیال ہے اس کی کسر میں پوری کر دوں۔ میں نے کہا کافی، اور تہذیب مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کچن چلی گئی۔ اب تک جو کچھ ہوا تھا بے سر و پا سا لگا تھا مجھے، لیکن میں اس وقت کو کارزار سمجھا تھا۔ کسی بھی جگہ مجھے ہارورڈ کے نشانات نہیں ملے تھے۔ یہاں لا کر وہ مجھے نگاہ میں رکھنا چاہتا تھا لیکن میں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا اور اسے بھی میں بڑی کامیابی تصور کرتا تھا۔ گرین پول کے سہارے اگر اتنا سا کام بھی ہو جائے تو غنیمت ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تہذیب کافی لے آئی۔ اس دوران اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور اس وقت ایک خوبصورت لباس میں وہ پہلے سے زیادہ حسین اور شگفتہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، سر کافی، اور اپنا کپ لے کر میرے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، شکریہ چیف۔ میں نے بھی سر کے جواب میں اسے چیف کہہ کر مخاطب کیا اور وہ ہنس پڑی۔ بولی، وہاں کی حد تک ٹھیک ہے، ورنہ میں یہ جرت نہیں کر سکتی۔ سمجھ میں نہیں آتا اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں۔ میں نے کافی کے گھونٹ لے کر کہا، غور کر لو۔ اس نے کہا، غور کیا تھا، شرما گئی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک نظر آ رہی تھی اور اس چمک کا مفہوم واضح تھا۔ میں کچھ سوچنے لگا۔ اس مفہوم کا جواب سوچے سمجھے بغیر نہیں دیا جا سکتا تھا۔ تہذیب کو وہ مقام دیا جا سکتا تھا جس کی طلب اس کی آنکھوں میں تھی۔ دل کے صفحے پر ایک نام لکھا جا سکتا تھا لیکن اس نام کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے غور کرنا تھا۔ مغرب کی پروردہ وہ یہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ پاکستان کی سرزمین کے بسنے والے کسی کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دے کر اسے کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لڑکی ایک زمین دوز گروہ کی رکن ہے جو کیسے ہی حالات میں یہاں تک پہنچی ہو اس مقام کی اہل نہیں تھی اور میں دھوکے کا کھیل نہیں کھیل سکتا تھا۔ ہاں، یہ دوسری بات تھی کہ وہ مجھے پسند تھی۔ میں نے کہا، وہ بات جس پر شرما جائے اسے دل کی گہرائیوں میں چھپا رہنا چاہیے۔ اس نے کہا، مشرق بول رہا ہے۔ میں نے کہا، پاکستان بول رہا ہے۔ اس نے خود کو سنبھال کر کہا، ہاں شاید۔ پھر جلدی سے بولی، علی یار خان تھا میرے ساتھ، وہ جس نے امریکہ میں یہودیوں کی طاقت کو للکارا تھا۔ میں نے کہا، اب ایسا خاص کارنامہ بھی نہیں تھا وہ۔ اس نے کہا، گرین پول کی ناک اونچی کر دی ہے تم نے۔ میں نے کہا، شکریہ محترمہ، اب آگے بھی تو بڑھیں۔ اس نے کافی کی پیالی رکھ کر پوچھا، کیا واقعی؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہم سنجیدہ ہو گئے۔ بولی، خوب نگاہ رکھی تھی تم نے اس پر۔ واقعی یہ صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ آئندہ ہمارے پروگرام میں بھی خطرناک بات ہوتی۔ ویسے کیا اندازہ ہے ان تمام معاملات کے بارے میں؟ میں نے کہا، بہت غور طلب۔ وہ بولی، میں تم سے اس بارے میں تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ضرور کروں۔ اس نے کہا، گوئٹے ہل کے بارے میں کچھ معلومات ہیں تمہیں؟ میں نے کہا، قطعی نہیں۔ بولی، میں بھی نہیں جانتی۔ میں نے کہا، جبکہ ہمارا جاننا ضروری ہے۔ اس نے کہا، اس کی فکر نہ کرو، گرین پول کا ریکارڈ سیکشن ہمیں اس بارے میں مکمل معلومات فراہم کرے گا۔ والٹو موبائل کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ بولی، اچھا آدمی ہے لیکن حالات سے پریشان ہے۔ میں نے کہا، اس کی بہن کیتھی براؤن؟ بولی، اپنے بھائی سے زیادہ چالاک معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے متفق ہوں، معاملہ ایک حکومت کا ہے، خاصے دلچسپ حالات ہوں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ گرین پول کی خدمات حاصل کریں گے یا فرار حاصل کریں گے؟ اس نے کہا، نہیں، اب فرار کی کیا گنجائش ہے، لیکن مجھے ان لوگوں سے زیادہ گرین پول کا انداز کارکردگی پراسرار لگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ بولی، بس اس کا طریقہ کار۔ یوں سمجھ لو علی کہ یہ گروہ کسی ایک شخص کی تشکیل نہیں ہے، بہت سے خطرناک اور تعلیم یافتہ لوگوں نے مل کر یہ گروہ بنایا ہے۔ میں تمہیں کچھ مزید تفصیل بتاؤں اس کے بارے میں؟ سنا گیا ہے آرگووائل نامی ایک شخص نے اس گروہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ شخص چیکوسلواکیہ کا باشندہ تھا اور مافیا کے ہاتھوں اسے زبردست نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ابتدا میں یہ گروہ صرف مافیا کے خلاف کام کرتا تھا اور اس کے زیادہ تر اقدامات اسی کے خلاف ہوتے تھے۔ ہم لوگوں نے مافیا کے بہت سے مفادات کو نقصان پہنچایا اور اس طرح گروہ کچھ دوسری نگاہوں میں بھی آ گیا۔ اس کے ممبروں کی تعداد بڑھتی گئی یہاں تک کہ ہم ایک بڑے ملک کی نگاہ میں آ گئے۔ اس نے ہم سے چند کام لیے جنہیں بخوبی انجام دیا گیا تھا۔ یوں گرین پول کی شہرت ہو گئی۔ میں تمہیں گرین پول کے اصولوں کی تفصیل بتا چکی ہوں۔ اس کے تحت جدید تربیتی بنیادوں پر کام کیا جاتا ہے۔ ہر 3 اپنی پسند کے لوگوں سے کام لے سکتا ہے۔ 2 اسے معلومات دیتا ہے لیکن 2 کی کسی غلط ہدایت پر 3 اسے ٹوک سکتا ہے۔ جو کام ایکشن ڈپارٹمنٹ کے 3 کے سپرد کیا جاتا ہے وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتا ہے اور اسے اپنے اقدامات کی آزادی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ 2 کو اطلاع دیتا ہے اور 2 اس غلطی کو سنبھالتا ہے۔ یہاں سب کچھ باہمی اعتماد پر چلتا ہے۔ میں نے کہا، گوئٹے ہل کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں تھا؟ بولی، قطعی نہیں۔ میں نے کہا، پھر اب کیا کرو گی؟
उसने कहा वॉल्टो मोबाइल की तरफ से यस होने का इंतजार, उसके बाद एक्शन डिपार्टमेंट से मशवरा होगा और प्लानिंग डिपार्टमेंट सारी तफसील पेश करेगा। मैंने कहा दिलचस्प मालूमात हैं। तहजीब ने कहा वाकई दिलचस्प हैं। मैंने कहा कैथी ब्राउन ने जो कहा था दुरुस्त कहा था। 2 घंटे के बाद ही उसका फोन मौसूल हुआ। उसकी आवाज उभरी, सरबराह से बात करो, और फिर दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तहजीब ने कहा यकीनन जनाब। कहा गया मैंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, काम शुरू कर दो। तहजीब ने कहा कल सुबह 11 बजे मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ। जवाब मिला 3:30 बजे तुम्हें जगह बता दी जाएगी। तहजीब ने कहा ओके, और फोन बंद कर दिया। ये तमाम गुफ्तगू मेरी मौजूदगी में ही हुई थी और मैं उस वक्त तहजीब के इतने नज़दीक बैठा हुआ था कि दूसरी तरफ की आवाज़ें भी मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। टेलीफोन बंद करने के बाद तहजीब संजीदा हो गई। चंद लम्हात तक पुरख्याल अंदाज में गर्दन झुकाए बैठी रही और फिर उठ खड़ी हुई। बोली आओ अली, मेरा ख्याल है हमें प्लानिंग डिपार्टमेंट से रुजू कर लेना चाहिए ताकि उन लोगों से मुलाकात से कबल तफसीली गुफ्तगू की जा सके। मैंने इस मामले में कोई दखल न दिया। अगर तहजीब मुझे उस वक्त अपने साथ उस कमरे में न लाती जहां वो एक मखसूस तर्ज के ट्रांसमीटर पर ग्रीन पोल के किसी शख्स से राब्ता कायम करना चाहती थी, तो शायद मैं उस पर एतराज़ न करता। मेरा तो अब भी यही ख्याल था कि तहजीब ने इस तरह मुझ पर एतमाद करके बहुत ज़्यादा ज़हीन होने का सबूत नहीं दिया। मेरी शक्ल में कोई और शख्स भी हो सकता था जिससे अगर वो इतनी मुतासिर हो जाती तो मुमकिन है उसे नुकसान पहुंचता। माफिया के बारे में मेरी मालूमात बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन दुनिया भर में फैले हुए उस दहशतगर्द तंजीम के जाल से मैं वाकिफ था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे ग्रीन पोल उसके मुकाबले में कुछ भी ना हो। ट्रांसमीटर पर होने वाली गुफ्तगू ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। रोशनियां उस छोटी सी मशीन में तड़प रही थीं। बहुत ही जदीद किस्म का ट्रांसमीटर था ये। स्पीकर से आवाजें उभर रही थीं। चुनांचे मेरी तमाम तवज्जो उसकी जानिब हो गई। तहजीब शायद ग्रीन पोल के कोड्स दोहरा रही थी। फिर चंद लम्हात के बाद दूसरी तरफ से एक आवाज उभरी, एक्शन डिपार्टमेंट 2। वो बोली तहजीब मैल्कम एक्स सलाम पेश करती है। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं बेचैनी से तुम्हारी तरफ से होने वाली कार्रवाई का मुंतजिर था। तहजीब ने कहा इस इंतजार की वजह पार्टी की तरफ से होने वाली देर थी जनाब, तहाँ मैं उससे मुलाकात कर चुकी हूँ। मिस्टर वॉल्टो मोबाइल ऑफ गोएटे हिल। कहा गया हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या कार्ड्स उन तक पहुंचा दिए गए? तहजीब ने कहा हाँ, और उन्होंने ग्रीन पोल के मंसूबे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और फिर शुरू से आखिर तक उस मुलाकात की कहानी सुना दी। दूसरी तरफ इस दौरान बिल्कुल खामोशी तारी रही। फिर तहजीब ने कहा और अब से चंद लम्हात कबल वॉल्टो मोबाइल की बहन कैथी ब्राउन ने मुझे इत्तला दी थी कि मिस्टर मोबाइल ग्रीन पोल के मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हो गए हैं। कल 11 बजे मेरे और उनके दरमियान मुलाकात तय पाई है। दूसरी तरफ से कहा गया गुड, लेकिन तहजीब जो कुछ तुमने सुनाया है वो काबिल तशवीश है। अगर वो लोग इस हद तक वॉल्टो मोबाइल में घुसे हुए हैं तो फिर वॉल्टो मोबाइल के सिलसिले में कोई बहुत ही अहम इकदाम करना होगा, वरना हमारी स्कीम नाकाम भी हो सकती है। अफ्रीकी रियासत का ये फौजी हुक्मरान है। हर चंद के अब तक गोएटे हिल की हुकूमत बड़ी उम्दगी से चलाई जाती रही है और वो अपने बेशुमार दुश्मनों को फना कर चुका है, लेकिन इस बार चूंकि माफिया उसके दुश्मनों के पसे पुश्त है इसलिए जरा सी उलझने पेश आ रही हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट इस सिलसिले में अभी तक कोई मजीद मनसूबाबंदी नहीं कर सका है। क्या तुम इसकी ख्वाहिशमंद हो कि तुम्हें अपने आइंदा इक़दामात के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट से नया मंसूबा दिया जाए? उसने कहा नहीं जनाब, मैं तो अभी इस कदीम मंसूबे से ही आगाह नहीं हूँ। कहा गया वो उसूल के मुताबिक सुबह 8:30 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उससे कबल अगर तुम चाहो तो मैं उसका बंदोबस्त कर सकता हूँ। तहजीब ने कहा नहीं, मेरा ख्याल है अभी फौरी तौर पर उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। इन हालात के तहत मुमकिन है मैं भी कुछ कर सकूं। ताहम मिस्टर वॉल्टो मोबाइल ने मुख्तसरन मुझे ग्रीन पोल के इस नए मंसूबे के बारे में बताया है और गालिबन वो यही है कि गोएटे हिल में वॉल्टो मोबाइल के खिलाफ इनकलाब बर्पा होने दिया जाए और उसके बाद वॉल्टो मोबाइल इस सिलसिले में जवाबी कार्रवाई करे। यूं उसके दुश्मन मंजर आम पर आ जाएंगे और वो उन्हें सही तौर पर गिरफ्तार कर सकेगा। दूसरी तरफ से जवाब मिला हाँ, यही मंसूबा उसे पेश किया गया है। तहजीब ने कहा मेरा ख्याल है जनाब मैं इस सिलसिले में खुद भी प्लानिंग कर सकती हूँ। कहा गया ग्रीन पोल तुम्हें इसका अहल समझता है तहजीब मैल्कम एक्स। अगर तुम चाहो तो प्लानिंग डिपार्टमेंट से इस सिलसिले में मजीद इमदाद ले सकती हो, वरना हम तुम पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। तहजीब ने कहा हमारी तंजीम के तमाम अफराद यहाँ मौजूद हैं जनाब। कहा गया हाँ, आखिरी आदमी को भी भेज दिया गया है। तुम अपने पास मौजूद पत्तों पर उन सब को ट्रायल कर सकती हो। तहजीब ने कहा मेरे ख्याल में काफ़ी मुनासिब इक़दामात हैं, मैं अपने मंसूबे का आगाज़ कर रही हूँ। कहा गया हमारी निगाहें तुम पर मरकूज हैं। ग्रीन पोल अगर अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गई तो यूं समझ लो कि अफ्रीकी रियासतों के सारे खेल हमारे हाथ में आ जाएंगे और हमें इससे न सिर्फ शोहरत मिलेगी बल्कि अजीम माली मुनाफा भी हासिल होगा। तहजीब ने कहा ओके मिस्टर 2, इजाज़त चाहती हूँ।
और उसने ट्रांसमीटर के कुछ बटन ऑफ किए और आहिस्ता आहिस्ता रोशनियां मादूम होती चली गईं। मैं गहरी निगाहों से तहजीब का जायजा ले रहा था। ये सब कुछ मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा था, और अब जबकि मैं ज़हनी तौर पर आज़ाद था और कोई ऐसी मुहिम मुझे दरपेश नहीं थी जो तंजीम की तरफ से मेरे सुपुर्द की गई हो, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना ग्रीन पोल के इस दिलचस्प खेल में मुकम्मल तौर पर हिस्सा लूं। तंजीम के सिलसिले में अब दिल में कोई कद नहीं रही थी, इसलिए दिमाग भी तरोताज़ा था और मैं अपनी कुव्वतों से काम ले सकता था। तहजीब मेरी जानिब मुतवज्जे हुई और फिर उसने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। बोली, क्या ख्याल है अली यार खान, मैंने जो गुफ्तगू की वो गलत तो नहीं थी? मैंने कहा, मुझे शर्मिंदा करती हो तहजीब, भला इतने ज़हीन लोगों में मेरी क्या गुंजाइश है जो तुम मुझसे मशवरा ले रहे हो? उसने कहा, अली यार खान ये बात कहता है तो मुझे हंसी आती है, बस मैं इस नाम से बेहद मुतासिर हूँ, इसलिए इसे अहमियत देती हूँ। आओ, अभी नींद तो नहीं आ रही, मजीद कुछ देर गुफ्तगू करेंगे। हम दोनों फिर अपनी नशिस्त के कमरे में आ गए। मैंने तहजीब से पूछा, वहाँ तुम्हारे गिरोह के कितने अफराद हैं? वह बोली, जो लोग मेरे इल्म में हैं उनकी तादाद 60 के करीब पहुँचती है। इनमें 20 अफराद ऐसे हैं जो यहाँ बेहतरीन पोजीशन के हामिल होंगे, यानी अगर कोई ऐसा मसला दरपेश आ जाए जिसका ताल्लुक बराह रास्त पुलिस या हुकूमत से हो तो वो अपने अपने तौर पर इन मामलात को संभाल सकते हैं। तकरीबन 40 आदमी ऐसे हैं जो सिर्फ अमल करते हैं, उनमें जराइम पेशा लोग भी हैं और आम जिंदगी गुजारने वाले भी। लेकिन आम जिंदगी गुजारने वाले वो लोग हैं जो ग्रीन पोल के मुस्तकिल मेंबर हैं। जिन जराइम पेशा लोगों को हमने अपने लिए मखसूस किया है वो यहाँ की ज़ेर ज़मीन तंजीमों के रुकन हैं। मेरा मतलब है ऐसे जराइम पेशा अफराद जो रकम के इवज़ हर तरह का काम कर लेते हैं। दर्जों के मुताबिक उन्हें उनके कामों के लिए मखसूस रखा गया है। मैंने कहा, गुड, ऐसी कुछ जगहें ज़रूर तुम्हारे पास होंगी तहजीब, जहां अगर हम कुछ खुफिया कार्रवाइयाँ करना चाहें तो कर सकें। उसने कहा, क्यों नहीं? गिल पार्क में एक ऐसी इमारत हमारे पास है जिसका ऊपरी हिस्सा किसी अहमियत का हामिल नहीं और वहाँ एक सादा और मासूम सी फैमिली रहती है, लेकिन उसके ज़ेर ज़मीन तहखाने हमारी खुफिया सरगर्मियों का मरकज़ हैं। मैंने कहा, गुड, वेरी गुड, मैं भी यही मालूम करना चाहता था। तहजीब मेरी सूरत देख रही थी। फिर उसने कहा, सूरत हाल काफ़ी हद तक तुम्हारे इल्म में आ चुकी है अली यार खान, क्या इस बारे में तुम मुझे कोई मशवरा नहीं दोगे? मैंने कहा, दिल तो चाहता है तहजीब, लेकिन डरता हूँ कि तुम मजाक ना उड़ाओ। उसने शिकायती अंदाज में कहा, कहे जाओगे ऐसी बातें? मैंने बिला वजह तो तुम्हें अपने साथ शामिल नहीं किया, मुझे भी अपनी इज्जत बरकरार रखनी है। मैं उसकी बात पर हंसने लगा। कहा, सच्ची बात तो यही है तहजीब कि मैं अभी तक तुम्हें ही नहीं समझ सका। जहाज में हमारी मुख्तसर सी मुलाकात हुई और उसके बाद एयरपोर्ट पर तुम्हारे अगवा की वारदात हो गई। तुम दोबारा भी मुझे बिल्कुल ही इत्तेफाक़ी अंदाज में मिली, और अब ये दूसरी बात है कि ताश के बारे में मैंने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सोच लिया। फ़र्ज़ करो अगर हमारी दूसरी मुलाकात न हुई होती, उसके बावजूद मैं ये बात मान लेता हूँ कि चलो तुम मुझे तलाश कर लेती, लेकिन क्या ज़रूरी था कि तुम मुझ पर इस हद तक एतमाद भी कर लेती? ये तमाम चीज़ें मुझे अभी तक हैरान किए हुए हैं, और अब तुम मुझे एक इतनी बड़ी तंजीम के एक रुकन की हैसियत से उसके तमाम मामलात से आगाह कर रही हो। मैं तुम्हें अपने बारे में हतमी तौर पर इत्मीनान दिला सकता हूँ कि मेरी ज़ात तुम्हारे लिए किसी तरह नुकसानदेह नहीं होगी, लेकिन मेरी जगह अगर कोई और चालाक आदमी तुम तक पहुँचता तो क्या इस तरह तुम धोखा नहीं खा सकती? मेरे इन अल्फाज पर तहजीब मुस्कुराने लगी। फिर उसने कहा, मैं अपने आप को बहुत ज़हीन तो नहीं समझती अली यार खान, लेकिन कम से कम इतना तो तस्लीम करोगे कि ग्रीन पोल ने मुझे 3 की हैसियत बिला वजह नहीं दी। कोई तो ऐसी बात होगी कि इसका मुझे अहल समझा गया है। बस मेरे इस जवाब में तुम्हारे तमाम सवालात की तफसील पोशीदा है। मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी ज़ीरक बीनी को तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकता। बहरहाल अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं भी अपने अहमकाना ख्यालात तुम्हारे सामने पेश किए देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हंस लेना उन पर, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जल्दी हंसाओ। मैंने कहा, नंबर 1, तहजीब कैथी ब्राउन वॉल्ट मोबाइल की बहन है, एक गैर शादीशुदा बहन जो उसके मामलात में काफ़ी हद तक दखील है। एक शख्स जो वॉल्ट मोबाइल का सेक्रेटरी था उसके बहुत करीब था, और अगर वो उन ताशों की तस्वीर लेने की कोशिश न करता और सिर्फ हमारी आवाज़ें ही रिकॉर्ड कर लेता तो शायद मंजर आम पर न आता। एक हिमाकत हुई थी उससे, और मैंने फौरी तौर पर जो सोचा वो कर डाला। हालांकि मैं नहीं जानता था कि उस वक्त ये तुम्हारे हक में होगा या नहीं। तो डियर तहजीब, जब हुकूमतों के खिलाफ साजिश होती है तो इतने ही आला पैमाने के लोग ये साजिशें करते हैं जो सतही अंदाज में न सोच सकें, जिनकी निगाहों में रिश्ते वगैरह बेमानी हो जाएं। हम कैथी ब्राउन को भी शुबे से बालातर करार नहीं दे सकते। तहजीब के चेहरे पर एकदम सनसनी सी फैल गई। वो मुतजस्सिस निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, तो तुम्हारा मतलब है कि? मैंने कहा, हाँ तहजीब, हम कैथी ब्राउन को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उसने कहा, अगर ये बात है अली, तो इसका मकसद तो ये हुआ कि ताश में पोशीदा मंसूबा दुश्मन के इल्म में भी आ गया है।
میں نے کہا جلد بازی نہیں کریں گے، لیکن جب گرین پول اس سلسلے میں کام شروع کر چکی ہے تو پھر ہمیں وہ تمام اقدامات کرنے ہوں گے جو اس سلسلے میں موزوں ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا مثلاً تم نے تو میرے دماغ کی چولیں ہی ہلا کر رکھ دی ہیں، سچ کہتے ہو تم، ہم اسے بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ تو بڑی بھیانک بات ہوگی کہ ہمارا منصوبہ پہلے سے دشمنوں کی نگاہ میں آ جائے، کیا اس کے بعد آسانی سے یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک طرح سے اسے ناممکن تصور کرو۔ چنانچہ میں سب سے پہلی تجویز پیش کروں گا کہ کیتھی براؤن کو اغوا کر لیا جائے اور جس مکان کے بارے میں تم نے مجھے تفصیل بتائی ہے اس کے تہہ خانے میں پہنچا دیا جائے۔ ہم وہاں پر دوسرے طریقوں سے بھی اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے ان الفاظ پر تہذیب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے گردن ہلا کر کہا اچھا منصوبہ ہے، اور والٹر موبائے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا والٹر موبائے کو بھی روپوش ہو جانا چاہیے اور اس کی جگہ اس کا ایک ہم شکل تمام معاملات کو کنٹرول کرے گا، اور اگر تمہیں منظر عام پر رہ کر کارروائیاں کرنے کے سلسلے میں کوئی مجبوری ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے تمہاری جسامت کیتھی براؤن سے مختلف نہیں ہے۔ میں بے شک والٹر موبائے کے مقابلے میں ہلکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں والٹر موبائے کی شخصیت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تہذیب کے منہ سے نکلا خدا کی پناہ، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ بے پناہ جان کا شکار ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح سر پکڑے بیٹھی رہی۔ اس دوران اس کے چہرے پر کئی رنگ تبدیل ہوئے تھے۔ میں اس کی کیفیات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ غالباً میری تجویز سے وہ بہت متاثر ہو گئی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس نے گردن اٹھائی اور کہنے لگی علی یار خان، بہترین تجویز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح ہم اپنے منصوبے کو زیادہ بہترین انداز میں عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ والٹر موبائے کو اعتماد میں لینا ہوگا، لیکن کیتھی براؤن، میں نے کہا میں سمجھتا ہوں اس طرح ہم خطرات کم سے کم کر لیں گے۔ اگر کیتھی براؤن ہم لوگوں کے خیال کے مطابق ان لوگوں کی حامی نہ نکلی تب بھی میرا خیال ہے تم اس کی حیثیت سے زیادہ مؤثر طور پر اپنا کام انجام دے سکتی ہو۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنا ہوگی، لیکن یوں سمجھ لو کہ ہم دشمنوں کے بالکل نزدیک پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا مگر کیتھی براؤن کا اغوا بھی تو آسان کام نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ اس نے ہمیں دشمنوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا تھا، تو کیا اس نے اپنے لیے محفوظ انتظامات نہیں کر رکھے ہوں گے؟ میں نے کہا میرا خیال ہے ہمیں انتہائی ڈرامائی انداز میں یہ کام انجام دینا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو میں گرین پول کے اس نئے کیس کے سلسلے میں مکمل طور پر منصوبہ بندی کر کے اپنا پروگرام تمہیں پیش کر دوں۔ تہذیب نے کہا علی یار خان، اب تم گرین پول سے الگ نہیں ہو، ہم مکمل طور پر تم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ تمہاری شہرت بھی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر میں 2 کو پہنچا دوں تو بذات خود تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ڈیئر تہذیب، وہ یہ کہ ایف بی آئی اس سلسلے میں کیوں اس قدر دلچسپی لے رہی ہے؟ اس نے کہا ایف بی آئی ظاہری بات ہے کہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہوگی، ذاتی طور پر تو والٹر موبائے کا کوئی مسئلہ اس سے متعلق نظر نہیں آتا، ہمیں معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ میں نے کہا ہاں بس میں یہی سوچ رہا تھا، لیکن ہمیں ہر فرد سے محتاط رہنا ہوگا۔ اس نے کہا ایک بات ذہن میں آ رہی ہے علی یار خان۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا اگر تم والٹر موبائے کی حیثیت اختیار کر لیتے ہو تو تمہاری اپنی حیثیت ختم ہو کر رہ جائے گی اور تم ایک دائرے میں محدود ہو کر رہ جاؤ گے، کیونکہ تم بے شمار نگاہوں کا نشانہ ہوگے۔ اس کے برعکس اگر تم کسی اور شخصیت میں والٹر موبائے کے نزدیک رہتے ہو تو زیادہ موزوں رہے گا۔ جہاں تک والٹر موبائے کے ہم شکل کی بات ہے، ہم اس کے سامنے یہ تجویز پیش کر دیں گے اور کسی کو اس کا ڈپلیکیٹ بنا دیں گے۔ تہذیب کی بات کافی حد تک وزندار تھی۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلا کر کہا ہاں میں اس تجویز پر تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ اچھا تہذیب، اب سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے کب رابطہ قائم کرو گی؟ اس نے کہا اس کے لیے 1 منٹ کا وقفہ بھی درکار نہیں ہے، میں فوری طور پر ان سے رابطہ قائم کیے لیتی ہوں۔ میں نے پوچھا تہذیب یہاں آتے ہوئے تم نے ان لوگوں کو اپنی حفاظت پر مامور کیوں نہیں کیا؟ وہ مسکرانے لگی، بولی اس لیے کہ یہ ہمارے طریقہ کار اور ہمارے اصولوں کے خلاف ہیں۔ یہاں کے بارے میں مجھے خود اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں مجھے مافیا کے گروہ سے واسطہ پڑے گا۔ ذاتی طور پر بے تعلق رہ کر ہی میں اس گروہ کی مشکوک نگاہوں سے بچ سکتی تھی۔ میرے آدمی بھی اگر اس کی نگاہوں میں آ جاتے تو پھر ان کی پوزیشن خراب ہو جاتی، اور یہ بات تو تم جانتے ہی ہو علی کہ ہر شخص بر وقت اور صحیح فیصلے کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہاں تو پھر ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ وہ تیاریاں کریں، میں انہیں کچھ خصوصی ہدایات جاری کرنا چاہتا ہوں۔ تہذیب نے کہا اوکے، اور اس کے بعد ایک مخصوص دائرہ عمل کے ٹرانسمیٹر پر، جو اس ٹرانسمیٹر سے مختلف تھا جس پر اس نے گرین پول کے 2 سے بات چیت کی تھی، تہذیب نے اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا۔
काफ़ी देर तक वो उनसे गुफ्तगू करती रही और उसके बाद मैंने उन्हें मुकम्मल हिदायत जारी की, जिसके नतीजे में दूसरी सुबह 7:30 बजे चंद अफराद हमारे उस फ्लैट पर पहुंच गए। वो अपने साथ मेरा तलब करदा सामान लाए थे, उसमें मेकअप का सामान भी था और ऐसे दूसरे जदीद तरीन और छोटे हथियार भी जिन्हें इस्तेमाल करके हम आसानी से अपना बचाव कर सकते थे। दरअसल सेक्रेटरी मुझे याद था जिसने अपने कटे हुए हाथ की जगह मसनूई फौलादी मशीन लगाकर एक ऐसा बंदोबस्त किया था जो काबिल हैरत और काबिल रश्क था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक निहत्ता आदमी अच्छे खासे गिरोह को ख़त्म कर सकता है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि उसके पास कोई आतिशी असलहा मौजूद है। इसका मतलब था कि माफिया के ताउन से वॉल्टू मोबाइल के दुश्मनों ने खासी मजबूत हैसियत इख्तियार कर ली थी और अब उनके दरमियान घुसकर उसके मंसूबे को नाकाम करना था। हर चंद के मुझे सिलसिले में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जहन बटाने के लिए और ऑलिव हार्वर्ड की मनसूबाबंदी को नाकाम बनाने के लिए ग्रीन पोल के साथ शिराकत ज़रूरी थी। हालांकि इस बात के इम्कानात भी थे कि FBI के जरिए ऑलिव हार्वर्ड को मेरे बारे में खासी मालूमात हासिल हो जाती, लेकिन फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं था। मैं उन लोगों की निगाहों से बचने के लिए भी इंतजामात कर चुका था। बाद के 2 घंटे सिर्फ मेकअप में गुजारे और तकरीबन 9:45 बजे हम सब तैयार हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।